Ranjini ma'am, over to you, ma'am. Oh, yes, sir. Good morning, sir. Sir, I think father principal varan korchuti time edukum. Shall we wait for 5 minutes? Sure, ma'am. Should I play the music? I have already joined. This is Okay. I also have joined. Oh, okay. I'm also here. Oh, okay, father. So shall we start our session? Yeah, ma'am. It's live, ma'am. Thank you. Oh, okay. Thank you, Navin, sir. A very good morning to one and all gathered here with warm greeting. It gave me great pleasure to extend a warm welcome on behalf of Department of History, Fatima Mother National College. We are conducting one-day webinar on global environmentalism and Western Ghats by our resource person, Donald Thomas, professor in the State University of New York, and also doing PhD. He has lots of achievements in form of awards and fellowship from various departments like Professional Development Fund from Graduate Student Organization, Stroudsburg University, and from Graduate Students Employment Union. And also, he presented a number of papers in various conferences. He acted as Graduate Council member, Stony Brook University, and also even coordinator, senator in Graduate Students Organization, budget committee member, etc. He had a lot of achievements. And I like to invite him. Welcome you, sir. Sir, is it audible? Donald Thomas? Thank you. Yes, thank you. Thanks for the welcome. Okay, welcome you, sir. And next, I would like to invite our benevolent principal, Dr. Georgia PJ, for his continuous support. Otherwise, not possible to conduct a seminar like this. We welcome you, sir. Thank you. Thank you, Dr. Next, it would be a great pleasure to invite our most benevolent and supportive manager, Reverend Father Dr. Abhilash Kulgari, such a great person. He gave full support to all activities. So on behalf of History Department, we welcome you, Father. Thank you. Thank you. Thank you, Father. And also welcome all the students and colleagues who participate in the webinar. Next is a presidential address. For that, I would like to invite our principal, Dr. PJ Jojo, sir. Sir, please. Thank you. I hope I am audible. Hello. Yes, sir. That's Ranjini. I'm audible. Yes, sir. Yeah, yes, sir. Respected Father Dr. Abhilash Kulgari, manager of National College, resource person of the day, Donald Thomas from Stony Brook, head of the department, Dr. Ranjini, Mr. Augustine P, Mr. Jijin JS, all other faculty members, and my dear students. I'm really happy that the Department of History, even without a permanent faculty in the department, they're organizing several webinars and other activities in the department. Now, the department has chosen a very meaningful and apt topic for a webinar. That is global environmentalism and Western Ghats. The very existence of human beings are being questioned by the intervention of human beings beyond limits on the environment. As I understand, environmentalism is a combined philosophy and ideology that has led to a social movement with regard to the consequences and impact on human activities in the environment. Environmentalism also includes campaign for preservation, conservation, restoration, and improvement in health of the environment. The Western Ghats perform important hydrological and watershed functions in several states of the country. Approximately 250 million people live in the peninsular Indian states that receive most of their water supply from rivers originating from Western Ghats. Thus, the soil and water of this region
sustain the livelihoods of millions of people. Pollution, whether it is noise, air, or groundwater, depletion of fisheries, deforestation, siltation of water bodies, and loss of unique biodiversity, among many others, are affected by this pollution. The report claims that there are also numerous illegal activities in these areas causing these problems. Western Ghats is a complete range of mountains from Tapi in Gujarat to Kanyakumari in Tamil Nadu with a length of around 1,600 kilometers and an approximate area of 1.6 lakh square kilometers along the Western Ghats. These mountain ranges are also known as Sahyadri in Maharashtra, Nilgiris in Karnataka, Annamalai in Tamil Nadu, and also known as Cardamom Hills in Kerala. However, the actual area under the forest is just around 30%. But yet, this 30% area of Western Ghats determines the climate and seasons of this entire peninsula. It's also important to note that there are major rivers in South India like Krishna, Godavari, and Kaveri, originating from the Western Ghats. These rivers were mostly used to irrigate the valleys for paddy, arecanut, and various vegetables, fruits, and other crops in the area. The steep slopes of Western Ghats were ideally utilized for constructing dams for the power generation. The region is highly rich in biodiversity and is one of the 12 major biodiverse hotspots in the Western Ghats maintain more than 40% of all species of plants, fishes, birds, and mammal species found in India. Therefore, I'm really happy that we are all going to listen about the global environmentalism and especially about the Western Ghats from the respected speaker of the day, Dr. Ganal. And once again, congratulating the department, especially the head of the department, Dr. Ranjan, for organizing such a beautiful webinar for the benefit of our students. With these few words, I conclude. Thank you. Thank you all very much. Thank you so much, sir. Next, for inaugural address, I would like to invite our benevolent father. Please. Good morning to all. Nowadays, we are listening more about love of nature. Our love of nature is not a natural outpouring of natural emotion. Rather, this love arises out of an understanding that we cannot live in this nature without loving it, without taking care of it, and without conserving it. For our existence, we need nature. This love is more practical than emotional. Of course, throughout the history, we can see persons who selflessly loved the nature to the extent of venerating it. History also teaches that there are many persons who had destroyed nature, sometimes for some noble cause, and most of the times for selfish motives. Majority of us are silent spectators. We are not that big players. We are not destroying it in a large scale, nor are actively involving in large scale conservative activities of nature. But we do contribute to the deterioration of the nature. When we throw a plastic bottle carelessly, we are weakening the nature. This simple act of throwing a plastic bottle is going to affect very many people yet to be born. Today we are listening about the Western Ghats. When a tree is being cut there,
or a stone being removed from there, or an animal being harmed there, those activities will affect us who are sitting calmly in Kollam. This is how we are connected. We are interwoven not only among ourselves, but also with the nature very, very closely, so that a past action of someone in the history still affects us. And any action now and here will have its consequences in the generations to come. We cannot stand alone, separated from our history. We cannot stand alone, separated from our nature. This demands we need to take care of our nature. We need to understand our history. This is a demanding task. If we turn to this demand, tuned with love, we can easily fulfill it. Anyway, we need to take care of our environment. We need to take care of our environment either with love or without it. Webinars like this will help us to do this with love. I take this opportunity to thank Donald Thomas for enriching our hearts and minds with your wisdom. I also congratulate the Department of History for making this webinar a reality. We can do our bit and pieces to protect our nature. With these words, I declare this webinar open. May God bless you all. Thank you. Thank you so much, Father. Now it is time for our session. So I would like to invite our resource person, Mr. Donald Thomas. Sir, please. Okay, am I audible? Yeah, yes. Okay, thank Yes, you. sir. Okay, thank you. First of all, respected Principal Dr. Giorgio PJ, beloved manager, Reverend Father Reverend Abhilash Gregory, Professor Jijin JS, Professor Dr. Ranjini P, and Professor Augustine P. And first of all, I'm thanking Fatima, the Autonomous College Kollam, for inviting me to talk on the topic global environmentalism and Western Ghats. And once again, thanks for the warm welcome by Dr. Ranjini. And I have a small correction. I'm not a professor at State University of New York at Stony Brook. I'm an instructor and a teaching assistant. So I have a long way to go to be a professor. So it takes many years. So I need to clear that I'm not a professor. I'm a student of history. I always will be a student of history, even if I become an assistant professor or associate professor. Either I'm being an independent researcher. I always consider myself as an aspirant of history, and especially in the field of environmental history. So I just quickly clarify that. പിന്നെ ഞാൻ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്. So it will be a Manglish talk. So please bear with me that I'm not speaking particularly only in one language. So that's all about the brief introduction. So can you please give me the access to share the slides? So Sure, sir. we got the access, sir. Okay, thank you. Please give me a second. Okay, is the slide visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, thank you. So as I mentioned, like everyone mentioned today, I'm talking about global environmentalism and Western Ghats. Already Professor, like our beloved principal has sketched the geographical peculiarities of Western Ghats in a very detailed manner about the location, the geography, the faunal and floral diversity. And also our beloved manager has already like detailed about the importance of preserving nature and the love that we need to have on towards the nature. So okay, I'm not going deep into those things again, but I'm going directly to the topic, the global environmentalism and Western Ghats. Before getting into the topic, I would like to make it clear that I am just reporting the things
from history. I'm not taking any side of any environmental movement and to any of those merits or demerits. I am just as a reporter sharing the thoughts of global environmentalism in relation to Western Ghats to you guys. So I'm not talking as in an activist tone in this talk. I'm just trying to report the things that happened in the past. And I'm also not trying to define what a global environmentalism is. After the talk, you guys can define in your own way, because definitions are always subjective, and I don't want to be any school of definitions. So I'm not trying to define what global environmentalism is in relation to any school of thought, including the American school of thought or the Western, like any Western or South Asian school of thought. I would like to make it that clear at the very beginning itself. So this is a map that sketches about the whole world, which tells about the environmental peculiarities of the globe. So you can see the different colors in this map, which is a shadows colors in the northern parts of the globe. There is a green in the tropical, in the middle region of the map that includes India, Brazil, and also it tells about the geographical peculiarities of the map, the whole world. And I just show this map to know how the world looks, like when we look at in a like environmental global map. So when we talk about global environmentalism, it has two waves. One that's starting from the 18th century till the mid 20th century, and the next one that starts from the early 1960s till the present. So through this, I was trying to say how the evolution of global environmentalism happened. So global environmentalism എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ I am not trying to define global environmentalism. So രണ്ട് phase ആയിട്ടാണ് global environmentalism like വ്യാപിച്ചതും രൂപാന്തരപ്പെട്ടതും. So I'm just trying to report the two phases of those evolution. And first we can go to the first phase that starts in the 18th century, which lasted till the 1950s. So the first phase of global environmentalism was more of an ideological level, and it set the stage for rise of global environmental consciousness. So it was not on a practical sense. It's not like an activist mode. So it was more on ideological level through letters, speeches, through poems. So അത് കൂടുതലായ ഒരു ഐഡിയോളജിക്കൽ ലെവൽ, അതായത് ചിന്തയിലൂടെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു environmentalist movement ആയിരുന്നു the first phase of global environmentalism. It's നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ആക്ടിവിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇറങ്ങിയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സമരങ്ങളുടെയോ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നില്ല the first phase of global environmentalism. So that is the first phase of global environmentalism, when it started as a rapid response to the industrial revolution. We know that the industrial revolution that started in the late 1750s, the global environmentalism started as a response to this rapid industrialization across the globe, that starting as particularly in the Europe and the United States of America. So it started as a rapid response to the global industrial revolution that's across the globe, and it was more of an ideological level or philosophical level rather than in the practical sense. So there are many ideologies or many thinkers or activists, conservationists who influence this first phase of global environmentalism. So ഞാൻ ഈ first phase of global environmentalism influence ചെയ്ത ചില പ്രധാനപ്പെട്ട thinkers. So I'm mentioning only 6 thinkers or philosophers or the leaders of this particular first phase. There are many others. That's why I said I was selective choosing these 6 people because based on my interest and my choice of my priority. So this doesn't mean that these are the only 6 people who influence this first phase of global environmentalism. So the first person that I would like to start is obviously Gandhiji. So Gandhiji was one of the pioneers who influenced the first phase of global environmentalism. His idea of village. So go back to, we know that Gandhiji's idea of romanticizing the villages in India. So Gandhiji പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സ്പന്ദനം അറിയണമെങ്കിൽ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ഗാന്ധി പറയുന്നതിന് ഉദ്ദേശം ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ കാണുവാൻ സാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതായത് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഗാന്ധിജി നമ്മുടെ 19ാം നൂറ്റാണ്ടിലും 20ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലും ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒരുപാട് കണ്ടിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സ്പന്ദനം അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ സ്പന്ദനം കൃത്യമായി അറിയണമെങ്കിൽ ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള വന്യതയിലേക്കും ഇറങ്ങി ചെല്ലണമെന്നാണ് ഗാന്ധിജി നമ്മളോട് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്. ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് വായിക്കാവുന്ന ഒരു പോയറ്റാണ്
വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. വില്യം വേർഡ്സ്വർത്തിനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഹി വാസ് ഇംഗ്ലീഷ് റൊമാൻറ്റിക് പോയറ്റ്. സോ ലൈക് വില്യം വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെ ഡഫോഡിൽസ് പഠിക്കാത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി കേൾക്കാത്തോ ആരും ഈ മീറ്റിംഗിൽ ലൈക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കും. കാരണം സ്കൂളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഡഫോഡിൽസ് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ വില്യം വേർഡ്സ്വർത്തും എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വില്യം വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പ്രകൃതിയെ പറ്റിയാണ് കവിതകൾ എഴുതിയിരുന്നത്. ചുറ്റുമുള്ള മരങ്ങളെ പറ്റിയും ചെടികളെ പറ്റിയും പൂക്കളെ പറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷി മൃഗാദികളെ പറ്റിയും അരുവികളെ പറ്റിയും കടലിനെ പറ്റിയും മലകളെ പറ്റിയും അദ്ദേഹം കവിതകൾ എഴുതി. അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞത് ഭൂമിയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ തിരിച്ചിറങ്ങി ചെല്ലുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റിയാണ്. കാരണം ആഫ്റ്റർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ പീപ്പിൾ വേർ ലൈക്ക് മൂവിങ് അവരെല്ലാം ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റിന്റെ ലെവലിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധിജിയും വില്യം വേർഡ്സ്വർത്തും പോലുള്ള ചിന്തകർ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ലൈക് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷനും വേണം, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയെ കാണുവാനും അതിലേക്ക് തിരിച്ചു മടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും പ്രകൃതിയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കണമെന്നും പ്രകൃതിയിലേക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങി ചെല്ലണമെന്നുമുള്ള വലിയൊരു സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെന്റലിസത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിജിയും വില്യം വേർഡ്സ്വർത്തും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പിൽക്കാലത്ത് പല ചിന്തകരെയും പല ലേറ്റർ എൻവയോൺമെന്റൽ മൂവ്മെന്റിനെയും വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ച ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ആണ് ലൈക്ക് മഹാത്മാഗാന്ധിയും വില്യം വേർഡ്സ്വർത്തും തുടങ്ങി വെച്ചത് ബാക്ക് ടു ദ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഐഡിയോളജി. അതിനുശേഷം തുടർന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ലൈക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ജോർജ് പെർക്കിൻസും ഡയട്രിച്ച് ബ്രാൻഡിസും. ജോർജ് പെർക്കിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കയിലെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ അമേരിക്കയിലെ ഒരു ഏർലിയർ എൻവയോൺമെന്റലിസ്റ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഫേമസ് ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ ബുക്കിന്റെ പേര് മാൻ ആൻഡ് ദി നേച്ചർ ഓർ ഫിസിക്കൽ ജിയോഗ്രഫി ആസ് മോഡിഫൈഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻ ആക്ഷൻ. അതായത് മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് പ്രകൃതിക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി അദ്ദേഹം ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ആ ബുക്കിലൂടെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ കൺസർവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ വളരെ വളരെ വ്യക്തമായി ആ ബുക്കിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ബുക്ക് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള പിൽക്കാലത്തുള്ള പല എൻവയോൺമെന്റൽ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെയും അല്ലെങ്കിൽ തിങ്കേഴ്സിനെയും വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ച ഒരു ബുക്കാണ് മാൻ ആൻഡ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പർട്ടിക്കുലർ ബുക്ക്. ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം തന്നെ നാം ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയട്രിച്ച് ബ്രാൻഡിസ്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡയട്രിച്ച് ബ്രാൻഡിസിനെ പറ്റി. കാരണം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ജർമ്മൻ ബൊട്ടാനിസ്റ്റ് ആണ്. ഹി വർക്ക്ഡ് ആസ് എ ബൊട്ടാനിസ്റ്റ് ഓർ എ ഫോറസ്റ്റ് ഡ്വെല്ലർ ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് ഫോർ ഓവർ 3 decades അണ്ടർ ദ കൊളോണിയൽ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ. സോ ഹി റോട്ട് ദ ഫേമസ് ബുക്ക് ഓൺ ഇന്ത്യൻ ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വിഖ്യാതമായ ഒരു ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈക് ലോങ് ബുക്ക് എഴുതിയ വ്യക്തിയാണ് ഡയട്രിച്ച് ബ്രാൻഡിസ്. അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം യാത്ര ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിലെ മരങ്ങളെ പറ്റി കൃത്യമായി പഠിക്കുകയും അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വലിയ ആധികാരികമായ ഒരു ബുക്ക് എഴുതുകയും ചെയ്ത ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് ഡയട്രിച്ച് ബ്രാൻഡിസ്. വി നോ ദാറ്റ് ലൈക് ഇതിനു മുമ്പും പല ബുക്കുകളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹോർട്ടൂസ് മലബാർക്കസ് പോലുള്ള ക്ലാസിക്കൽ ബുക്കുകൾ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലോറൽ നോളജിനെ പറ്റി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൈക് ലൊക്കേഷനുള്ള ചെടികളെ പറ്റിയോ മരങ്ങളെ പറ്റിയോ മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഡയട്രിച്ച് ബ്രാൻഡിസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലുടനീളം യാത്ര ചെയ്ത് മരങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുകയും അതിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് എഴുതിയത്. ഈ ജോർജ് പെർക്കിൻസും ഡയട്രിച്ച് ബ്രാൻഡിസും പ്രധാനമായും ലൈക്ക് അവരുടെ ബുക്കുകളിലൂടെ ശ്രമിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ ഒരു സയന്റിഫിക് കൺസർവേഷൻ എങ്ങനെ ഹൗ വി ക്യാൻ പ്രിസർവ് ദ നേച്ചർ ത്രൂ സയന്റിഫിക് പ്രിസർവേഷൻ. അതല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഗൈസ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് ദ ഐഡിയ ഓഫ് സയന്റിഫിക് ഫോറസ്ട്രി. അതായത് സയന്റിഫിക് ഫോറസ്ട്രി എന്ന ഐഡിയ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനും അതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുവാനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രമിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഡയട്രിച്ച് ബ്രാൻഡിസ് ഓൾസോ. So this, along with both William Wordsworth and Mahatma Gandhi, both George Perkins and Dietrich Brandis also influenced the first phase of global environmentalism. ഞാൻ ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെന്റിസ്റ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തകരുടെ ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തുകയാണ്. അവസാനം ഞാൻ പറയുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ, ഒന്ന് ജോൺ മ്യൂറും ആൾഡോ ലെയോഫോൾഡുമാണ്. ജോൺ മ്യൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കോട്ടിഷ് അമേരിക്കൻ വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലെ ജോൺ ഓഫ് ദി മൗണ്ടെയിൻസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അമേരിക്കയിലെ ഫാദർ ഓഫ് നാഷണൽ പാർക്സ് ഇൻ USA. നമുക്കറിയാം നാഷണൽ പാർക്കുകളെ പറ്റി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് മൂന്നാറിലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ
പാമ്പാടും പാലച്ചോല നാഷണൽ പാർക്ക് മൂന്നാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇടുക്കിയിലുണ്ട്. അങ്ങനെ അമേരിക്കയിലെ നാഷണൽ പാർക്കുകളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജോൺ മ്യൂർ. ഇതൊക്കെ നാഷണൽ പാർക്ക് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ രീതിയിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. പിൽക്കാലത്ത് ലോകമെമ്പാടും അത് വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ വ്യാപിച്ച ഒരു ഐഡിയ തന്നെയാണ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നാഷണൽ പാർക്സ്. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ആൾഡോ ലിയോഫോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി. അദ്ദേഹം ഒരു അമേരിക്കൻ ഒറിജിൻ ഒരു എൻവയോൺമെന്റലിസ്റ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഈ എൻവയോൺമെന്റൽ എത്തിക്സിനെ പറ്റി ആദ്യമായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു തിങ്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിലോസഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൈറ്റർ. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മളെല്ലാം പറയും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പേഴ്സണൽ എത്തിക്സ് വേണം. നമ്മൾ എന്ത് പറയും, നിനക്കൊരു എത്തിക്സ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ പലരോടും അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എത്തിക്സ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ പലരോടും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പേഴ്സണൽ എത്തിക്സ് ഉണ്ടാകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു എൻവയോൺമെന്റൽ എത്തിക്സ് വേണമെന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ആൾഡോ ലിയോഫോൾഡ്. ലൈക്ക് അദ്ദേഹം അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻവയോൺമെന്റൽ എത്തിക്സിനോടൊപ്പം നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റിയും അദ്ദേഹം വളരെ സ്പഷ്ടമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രബന്ധങ്ങളിലൂടെയും എഴുത്തുകളിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ രചനകളിലൂടെയും ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുകയുണ്ടായി. ഈ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളും ഒരേ രീതിയിൽ ഏകസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വൈൽഡർനെസ്, വന്യതയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി. അവർ വന്യത എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വനങ്ങളെ പറ്റിയാണ്. അതായത് അവർ വന്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ വനങ്ങളെ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ പറ്റിയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ അവരുടെ പ്രബന്ധങ്ങളിലൂടെയും പ്രവർത്തികളിലൂടെയും കൂടുതലായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷന് ശേഷം നമ്മൾ കൂടുതൽ, അതായത് പല രീതിയിൽ കൃഷിയും അല്ലെങ്കിൽ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ വന നശീകരണം ശക്തമായ രീതിയിൽ നടത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ 19-ാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ നൂറ്റാണ്ടിൽ നമുക്ക് പല ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഭാഗമായി പല ടെക്നോളജിക്കൽ ടൂൾസ് ലൈക്ക് ബുൾഡോസറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബുൾഡോസറുകളോ അങ്ങനെ പല ലൈക്ക് എക്യുപ്മെന്റ്സ് നമുക്കുണ്ട്. പ്രകൃതിയെ പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് മുറിക്കാനുള്ള പല ടൂൾസ് ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ടൂൾസുകളുടെ ഉപയോഗം മൂലം അല്ലെങ്കിൽ വന്യത നഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വനങ്ങളുടെ അളവ് ലോകത്ത് കുറയുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ജോൺ മ്യൂറും ആൾഡോ ലിയോഫോൾഡും. സോ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ 6 വ്യക്തിത്വങ്ങൾ മാത്രമല്ലല്ലോ, മറ്റനവധി വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട്. ഇവരുടെയൊക്കെ ഉള്ള ചിന്താധാരയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെടുത്ത ഒരു ഐഡിയ ആണ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെന്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവർ മാത്രമല്ല, അനവധി ചിന്തകരും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരുടെയും പല ചിന്തകളിലൂടെ രൂപപ്പെട്ട ഒരു ഐഡിയ തന്നെയാണ് ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെന്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആരെയെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിയോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ രാജ്യത്തെയോ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെന്റലിസം തുടങ്ങിയത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഇറ്റ്സ് എ കളക്റ്റീവ് എഫേർട്ട് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് thinkers, writers or common people across the globe during the colonial period. So we need to understand that particular thing. It is not a monolithic idea of origin. So that's why I mentioned global environmentalism ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ടോക്കിൽ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കുകയില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടോക്കിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ. സോ ഇങ്ങനെ പലരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ ഫേസിൽ, അതായത് 18-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ 1950s വരെയുള്ള ഈ ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെന്റലിസം എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയോളജിക്കൽ ലെവലിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് ആയത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ during this particular period, we know that like the 19th century or the first half of mid-20th century was a period of colonial rule across the globe. So കൊളോണിയൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ കൊളോണിയൽ പവേഴ്സ് ആണ് ലോകത്തിലെ പല ഭാഗത്തെയും ലൈക്ക് ജിയോഗ്രഫി കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദ പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സൗത്ത് ഏഷ്യ ഓർ ഇന്ത്യ, വി നോ ദാറ്റ് British Raj, the so-called British Raj or the British crown have all the authorities over the forest in India. They did as like saying that we are trying to preserve the forest and by bringing the idea of scientific forestry. But in reality, what happened was just the opposite. അവര് ഫോറസ്റ്റ് പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 1850-കൾക്ക് ശേഷം കൊണ്ടുവന്ന പല ഫോറസ്റ്റ് ആക്ടുകളും പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രകൃതി ചൂഷണത്തിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടിരുന്നത്. കാരണം they are trying to limit the movement of local people in the forest because the British need to get the full-fledged access to the forest for the exploitation of resources in the forest, especially the timbers or the natural resources or the minerals inside the forest. So just the introduction of scientific forestry in some way was a tool for colonization of the forest or the wilderness, the so-called wilderness like John Muir or Leopold mentioned in their written like in their books or in their writings. So ഈ ഒരു ചിന്തയും കൂടെ നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട ചില ചിന്തകൾ കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അവര് ഒരു എൻവയോൺമെന്റൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷന്റെ ടൂളായി തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നും കൂടെ നാം കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ശക്തമായ
രീതിയിലുള്ള എൻവയോൺമെന്റൽ ആക്ടിവിസം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ സെൻസിലുള്ള ഇന്ന് നാം കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള എൻവയോൺമെന്റൽ മൂവ്മെന്റുകൾ കുറവാണെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. So, environment, like the first phase of like global environmentalism ends with the Second World War. Second World War ഓടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ആദ്യത്തെ ഫേസിലുള്ള എൻവയോൺമെന്റലിസം ഏറെക്കുറെ അവസാനിക്കുന്നത്. കാരണം ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ഫേസ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പീരിയഡ് ദാറ്റ് ഗീവ്സ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ബേസിസ്. അതായത് എൻവയോൺമെന്റലിസത്തിന് ശക്തമായ ഒരു ബൗദ്ധിക അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കിയത് ദ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെന്റലിസം ആണ്. പിൽക്കാലത്ത് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഫേസിലെ പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായി പറയാം. അതായത് നമുക്ക് എന്തൊരു കാര്യവും കൃത്യമായ ഒരു ബൗദ്ധിക അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫിക്കൽ ഐഡിയോളജിക്കൽ ലെവലിൽ ബേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശക്തമായ രീതിയിൽ പിൽക്കാലത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ. പിൽക്കാലത്ത് സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റലിസത്തിനെ ശക്തമായ രീതിയിൽ ഒരു ഐഡിയോളജിക്കൽ ബേസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് ദ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെന്റലിസം ആണ്. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റലിസത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് 1900 സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിനും 1960 ഇടയിലുള്ള ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ട്. ആ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകമെമ്പാടും ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ്, അതായത് വികസനത്തിന്റെ പുറകെ പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. അതായത് രണ്ടാം ലോകമായതിനു ശേഷം ലോകം എമ്പാടും പല രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പം പല രീതിയിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പല രാജ്യങ്ങളും പല രീതിയിൽ തുടങ്ങി. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പല വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്ടിമായത് ഒന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന like people in the lower strata of the society and also the environment. പരിസ്ഥിതിയും അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള സാധാരണക്കാരുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വികസനങ്ങളുടെ വിക്ടിംസ് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. സോ ഈ ഒരു വിക്ടിമൈസേഷൻ ഓഫ് ദി എൻവയോൺമെന്റ് ആഫ്റ്റർ ദ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ സ്ലോലി like influenced the rise of the second wave of global environmental movement that started by the early 1960s. So, നമ്മൾ സെക്കൻഡ് വേവ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെന്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് historian, like there are contradictory views about the rise of this particular second wave, but more or less many environmental thinkers or historians believes that second phase of global environmentalism തുടങ്ങിയത് 1962 കാരണം 1962 റേച്ചൽ കാർസൺ എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരി സൈലൻസ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്ക് എഴുതുന്നു, പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ആ ബുക്കിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നത് അതായത് പെസ്റ്റിസൈഡ്സും അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽസും എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിയെ മലിനമാക്കുന്നത്. അതായത് DDT പോലുള്ള ഇന്ന് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന, ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വളരെ സുലഭമായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന DDT പോലുള്ള കെമിക്കൽസ് പ്രകൃതി എത്രത്തോളം മലിനമാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് പ്രകൃതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ എത്ര കാലത്തോളം അതിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആ പർട്ടിക്കുലർ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ സ്പേസിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കൃത്യമായി ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു ബുക്കാണ് സൈലൻസ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന റേച്ചൽ കാർസന്റെ ഈ ബുക്ക്. ഈ ബുക്കാണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ പല ഹിസ്റ്റോറിയൻസിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റലിസ്റ്റുകളെയും പിൽക്കാലത്ത് ഒരു ശക്തമായ രീതിയിൽ ഒരു എൻവയോൺമെന്റലിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് തുടങ്ങുവാൻ കാരണമായി എന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചത്. സോ ഈ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റലിസത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഐഡിയോളജിക്കൽ ലെവലിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഫേസ് വാസ് മോർ ഓഫ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ സെൻസ്. ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആക്റ്റീവ് മാസ് മൂവ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ അക്രോസ് ദി ഗ്ലോബ്. സോ ലോകത്തിന്റെ എമ്പാടും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ, ഏകദേശം ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു എൻവയോൺമെന്റൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അജിറ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമരങ്ങൾ, പോരാട്ടങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും സംഭവിക്കുന്നു. സോ ഈ സമരങ്ങളെ നമുക്ക് രണ്ടായി ജനറലൈസ് ചെയ്യാം: ദ സ്ട്രഗിൾസ് ഇൻ ദ ഗ്ലോബൽ നോർത്ത് ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ സൗത്ത്. ഇപ്പൊ ഗ്ലോബൽ നോർത്ത് എന്താണ്, ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കാനും കൺഫ്യൂസ് ആവേണ്ട. അടുത്ത മാപ്പിൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം. ഗ്ലോബൽ നോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതില് ഇളനീല സ്കൈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിക്കുന്ന ജിയോഗ്രഫിക്കൽ സ്പേസിനെയാണ്, ആ സ്പേസിലുള്ള രാജ്യങ്ങളെയാണ് ഗ്ലോബൽ നോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് അമേരിക്ക, ലൈക്ക് കാനഡ, ലൈക്ക് ദ countries in the Europe, like which includes Russia, and also the Oceania, which includes Australia and New Zealand. So ഈ particular geography ആണ് ഗ്ലോബൽ നോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് like which includes the Central America, like Mexico, the Latin America or the Southern America, the Africa, Asia, which the Middle East, or in Asia, of course, the whole Middle East also belongs to Asia, but Asia, India or South Asia or Indian Peninsula, Southeast Asia, China, or like all this space. അതായത് റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു കാണുന്ന താഴെ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്തിൽ, ഗ്ലോബൽ സൗത്തിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആ റെഡ് കളറിലുള്ള ഭാഗത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളെയാണ് ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ എൻവയോൺമെന്റലിസം മൂവ്മെന്റ് സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ സംഭവിക്കും ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഗ്ലോബൽ നോർത്തിലും ഗ്ലോബൽ സൗത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാം അല്പനേരം.
സോ ഗ്ലോബൽ നോർത്തിൽ ഉണ്ടായ പല ഒരുപാട് മുന്നേറ്റങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ വളരെ ചെറിയ 1-2 പ്രധാനപ്പെട്ട മുന്നേറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ പങ്കുവെക്കണോ. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതിലൊരു മുന്നേറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദി എർത്ത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കയിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു മുന്നേറ്റമാണ്. എർത്ത് ഫസ്റ്റ്, ഇറ്റ് വാസ് എ റാഡിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ഓർ റാഡിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റൽ മൂവ്മെന്റ് that started in the United States, demanding giving priority to the earth. As the name itself shows, the radicals of this particular movement tried to bring that we should consider the earth first rather than anything else in the world. So that was one of the initial school of environmentalism in the second phase that started in the United States. So along with that we have the green movement in the Europe. അതായത് യൂറോപ്പിൽ ഗ്രീൻ മൂവ്മെന്റുകളും ഗ്രീൻ പാർട്ടികളും 1970-കളിലും 80-കളിലും ശക്തമായ രീതിയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. ഈ ഗ്രീൻ മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ പാർട്ടീസുകളും പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റിയാണ് വളരെ ശക്തമായി പറഞ്ഞത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പല കോൺഫറൻസുകളും മീറ്റിങ്ങുകളും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല. കാരണം if I started talking about all this conferences or meetings, it will take a long time because there are many. And നമുക്കറിയാം ഈ മീറ്റിങ്ങുകളെ പറ്റി ഞാൻ പറയാത്തതിന് വേറൊരു കാരണം, മീറ്റിങ്ങുകൾ പലതും നടക്കുകയും മീറ്റിംഗിൽ ശക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഫലത്തിൽ പല തീരുമാനങ്ങളും പ്രാക്ടിക്കലി റിയാലിറ്റി ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലി റിയൽ ആകാത്ത തീരുമാനങ്ങൾ മാത്രം എടുക്കുന്ന ഈ മീറ്റിങ്ങുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞ് സമയം കളയണ്ട എന്നുള്ള എന്റെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ മീറ്റിങ്ങുകളെ പറ്റി പറയാത്തത്. You guys may have some contradictory view on that, and I'm happy to have, എനിക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. So that's why I didn't mention, I'm not trying to mention any of the conferences or meetings that happened across the globe in relation to global environmentalism. അപ്പം ഈ ഗ്ലോബൽ നോർത്തിലുണ്ടായ ഇങ്ങനെയുള്ള പല എൻവയോൺമെന്റൽ മൂവ്മെന്റുകളുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്ലോബൽ സൗത്തിലുണ്ടായ എൻവയോൺമെന്റൽ മൂവ്മെന്റുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴത്തെ, അതായത് ഗ്ലോബൽ നോർത്തിലെ പല എൻവയോൺമെന്റൽ മൂവ്മെന്റുകളിലും ഒരു പക്ഷേ മിഡിൽ ക്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ സമ്പന്നരായ ആളുകളാണ് കൂടുതലായി ഇത്തരത്തിലുള്ള എൻവയോൺമെന്റൽ മൂവ്മെന്റുകളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സമരങ്ങളിലേക്ക് ശക്തമായ രീതിയിൽ പോരാടിയത് അല്ലെങ്കിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഗ്ലോബൽ സൗത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റമാണെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു മാറ്റം തന്നെയാണ് ഗ്ലോബൽ സൗത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. കാരണം സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ തട്ടിലുള്ള ആളുകൾ ശക്തമായ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിസ്ഥിതി പോരാട്ടങ്ങളിൽ ശക്തമായി പങ്കെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. They use this as an opportunity to raise their voice against the agitations towards the environment. That's an important thing. So it's a great thing. For example, people in the lower strata were suffering for a long period, even during the colonial period or even after getting independence in many past colonial spaces or countries. They were still fighting for their soul, the people in the lower strata. So they tried to fight against this sort of environmental degradation that happened in their own geographical spaces. So അതിൽ 2 എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒന്ന് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാം. ദ ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ. നമുക്കറിയാം, നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ പലരും കേട്ടൊരു മൂവ്മെന്റ് തന്നെയാണ് ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദി ഹിമാലയാസ്. സോ അതൊന്നാണ്. അടുത്ത മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചീക്കോ മൂവ്മെന്റ് ഇൻ ബ്രസീലിലെ ആമസോണിയൻ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്. I call the movement Chico movement in Brazil because it was, I will tell that when I mention in detail about that particular movement. So ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും താഴത്തെ നിലയിലുള്ള ആളുകളിലൂടെയാണ് ഈ പല മൂവ്മെന്റുകളും തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തത്തെ പറ്റിയാണ്. ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ് തുടങ്ങിയതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് സ്ത്രീജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ there are very women who actively participate in who initiated the Chipko movement. So there is one of them was Gevri Devi. Gevri Devi was one of a particular just a village woman or village lady who actively participated in the Chipko movement, and that became a widespread movement that influenced the whole world or the whole globe. So and along with that we have Sundarlal Behuguna. So he passed away recently. So many of you guys already know who he is. So there are this movement, as I mentioned already, people in the lower strata or the people or the women who do not have adequate voices in the society, they started protesting against the environmental degradation. So when we look close to the Chipko movement എന്ന് പറയുന്നത് 1973 തുടങ്ങിയ ഒരു environmental protection അല്ലെങ്കിൽ conservation movement ആണ്. It is originated in Uttar Pradesh, Chamoli district. So at that time in 1973 it was part of Uttar Pradesh. Now it is part of Uttarakhand. And നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചിപ്കോ എന്ന വാക്ക് അതിന്റെ മെയിൻ, it is coming from the word
ടു എംബ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആലിംഗനം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പുണരുക എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമരത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവര് അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജിലുള്ള സാധാരണപ്പെട്ട ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകള് മരം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചമോലി ഡിസ്ട്രിക്റ്റില് ഈ ടിമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിന്റെ ആവശ്യകത, മരത്തിന് വേണ്ടി വന്ന പല മരം വെട്ടുകാരല്ല, പല കുത്തകകളോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കമ്പനികളും പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും മരം വെട്ടുവാൻ വേണ്ടി വരികയും ഈ മരം മുറിക്കുന്നത് അവരുടെ സോൾ എക്സിസ്റ്റൻസിന് തന്നെ ആപത്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സാധാരണ ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള സ്ത്രീകൾ മരത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മരം വെട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പോരാട്ടത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. അത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞൊരു നോൺ വയലന്റ് ഒരു സ്ട്രഗിൾ തന്നെയായിരുന്നു. അതായത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ലോകത്തെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചത് പിൽക്കാലത്ത്. കാരണം പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ്, people who are from in a village background, and above all they were women who started fighting against this sort of deforestation. So that's the importance of Chipko movement. Later, like there are many people who later joined this particular movement, which includes like Chandi Prasad Bhatt, Viruksha Devar. There are many people who who actively later participate in this Chipko movement. So as I mentioned already, mobilization of women for a cause of preserving nature, അതായത് ലൈക് സ്ത്രീകളുടെ ശക്തമായ ഒരു പ്രാധാന്യം ലൈക് പങ്കാളിത്തം തന്നെയായിരുന്നു ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇത് സമൂഹത്തിൽ ഇറ്റ് ഈവൻ ചേഞ്ച് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് വുമൺ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അതായത് 1970-കളിൽ ഇന്നും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ഈവൻ I know that it's changing in nowadays, but if you think about the time in 1970s, women were just considered as people who need to be stay in the household, and those people who are forced to stay in the household who started this particular struggle which spread across the globe. So it gives the voices of it give the voice for the woman in the society. It give a more better social status for women in the society. So ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ഒരു പോരാട്ടം തന്നെയായിരുന്നു ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റിനോട് ചേർത്ത് തന്നെ വായിക്കേണ്ടതാണ് ബ്രസീലിലെ ചീക്കോ മൂവ്മെന്റ്. ആമസോൺ മണൽക്കാടുകളെ പറ്റി നമുക്കറിയാം. ബ്രസീലിലാണ് ആമസോൺ മണൽക്കാടുകളുടെ ഏറ്റവും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഇന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ചീക്കോ മെൻഡിസ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി ആദ്യം തന്നെ പറയാം. അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ ഒരു റബ്ബർ വെട്ടുകാരനാണ്. മരം വെട്ടിമുറിക്കുന്ന ആളല്ല, റബ്ബർ ടാപ്പർ. പക്ഷെ കൊല്ലത്തും തിരുവനന്തപുരത്തും അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാം രാവിലെ റബ്ബർ വെട്ടാറുന്ന സാധാരണക്കാരല്ലേ. ഫോട്ടോ കണ്ട് അദ്ദേഹം വലിയൊരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സാധാരണ ഒരു റബ്ബർ ടാപ്പർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇദ്ദേഹമാണ് അവിടെ ഈ റബ്ബർ പ്ലാന്റ് ഈ റബ്ബർ അതായത് മരങ്ങളെ വെട്ടിമാറ്റി അവിടെ വനത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന മരങ്ങളെ വെട്ടിമാറ്റി റബ്ബർ മരങ്ങൾ നടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിച്ചത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇദ്ദേഹത്തിന് ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതായത് 1988 അദ്ദേഹത്തെ ഒരു റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻ ഉടമയുടെ സഹോദരൻ കൊല്ലുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കേവലം 44 വയസ്സ് തികയാൻ കേവലം ഒരാഴ്ച മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ he was assassinated by one of the brother of one of the rubber plantation owner. So that's why I named this movement as a Chico. I'm not the one who named this as a Chico movement, but I like to use the term for this movement as Chico movement because he was assassinated for protecting the Amazonian rainforest. And അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള പല തീരുമാനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും അതിന്റെ ഫലമായി മരം വെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിലെ മരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റി പുതിയതായ റബ്ബർ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊജക്ട് ഏറെക്കുറെ കുറയുക തന്നെ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മൂവ്മെന്റും ഇപ്പൊ ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ് ആയാലും ചീക്കോ മൂവ്മെന്റ് നമുക്കറിയാം സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും താഴത്തെ നിലയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഏറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കർഷക അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്കാര് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കൂലിപ്പണി ചെയ്യുന്ന ആളുകള് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകള് ഇവരൊക്കെയാണ് ഗ്ലോബൽ സൗത്തിലെ പല എൻവയോൺമെന്റൽ മൂവ്മെന്റിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എൻവയോൺമെന്റൽ അജിറ്റേഷനും വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഇതാണ് ഗ്ലോബൽ നോർത്തിലെ എൻവയോൺമെന്റൽ മൂവ്മെന്റുകളും ഗ്ലോബൽ സൗത്തിലെ എൻവയോൺമെന്റൽ മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡിഫറൻസ്. അതായത് സാധാരണക്കാരുടെ ഒരു സ്ട്രഗിൾ ആയിരുന്നു പലപ്പോഴും ഗ്ലോബൽ സൗത്തിലെ എൻവയോൺമെന്റൽ മൂവ്മെന്റുകൾ. സോ ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ചില 1-2 കാര്യങ്ങളൂടെ ഉണ്ട്. ഈ സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ സംഭവിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ. അതായത്
എൻവയോൺമെന്റലിസത്തിനെ പറ്റി ഗ്ലോബൽ നോർത്തിലും ഗ്ലോബൽ സൗത്തിലും രണ്ട് കോൺട്രാഡിക്ടറി വ്യൂ ഉണ്ട്. അതായത് ഗ്ലോബൽ നോർത്തിലെ പലരും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലത്ത്, ഇന്ന് അതിന്റെ ചിന്താഗതി ഒരുപാട് മാറി, ബട്ട് 1980s 1990s ശക്തമായ രീതിയിൽ ഗ്ലോബൽ നോർത്തിലുള്ള പല ചിന്തകരും എഴുത്തുകാരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, എല്ലാവരുമല്ല, എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ സെഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, അതായത് ഗ്ലോബൽ സൗത്തിൽ ശക്തമായ രീതിയിൽ പോപ്പുലേഷൻ, അതായത് ജനസംഖ്യ കൂടുകയാണ്, അത് ലോകത്തെ, അതായത് എൻവയോൺമെന്റിനെ ശക്തമായ രീതിയിൽ നശിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്നതാണെന്നുള്ള ശക്തമായ ഒരു വാദം ഗ്ലോബൽ നോർത്തിലുണ്ടായി. അത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരിയാണ് ഒരു തരത്തിൽ. കാരണം പോപ്പുലേഷൻ നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ സൗത്തിൽ കൂടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യ, അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആഫ്രിക്ക, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ സൗത്തിലുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതൽ തന്നെയുണ്ട്. ഇതിനോടൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ ഗ്ലോബൽ നോർത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ ആളുകളാണ് ലോകത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന 80% റിസോഴ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് പോപ്പുലേഷൻ വളരെ കുറവുള്ള ഗ്ലോബൽ നോർത്തിലുള്ള ആളുകൾ അതായത് ലോകത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന 80% സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും അതേ ആളുകൾ പരാതി പറയുകയാണ്. ലൈക്ക് ദേ ആർ സെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് ഓക്കെ, പീപ്പിൾ ഇൻ ദ സൗത്ത്, like global south, there is a population expansion, or like something like related to the population is like expansion is happening in global south, and it is causing damage to the whole natural world or environment. ഇതിനോടൊപ്പം കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ഗ്ലോബൽ സൗത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ 10 മുതൽ 100% ഒരു പല സാധനങ്ങളും ഗ്ലോബൽ നോർത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ടെക്നിക്കലി പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോലും ഗ്ലോബൽ നോർത്തിലെ ആളുകളാണ് ഗ്ലോബൽ സൗത്തിലെ ആളുകളെക്കാളും വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും പല റിസോഴ്സുകൾ, നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺട്രാഡിക്ടറി വ്യൂ ഈ 1980കളിലും 90കളിലും ഏകദേശം 2000 തുടക്കത്തിൽ പോലും ഇങ്ങനൊരു വ്യൂ പലപ്പോഴും നിന്നത്. ഇന്നും അപൂർവം ചില ആളുകൾ ഈ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചിന്തയുമായി ഇന്നും മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പരിക്കനായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പലരും ഇപ്പോഴും പലപ്പോഴും അങ്ങനെ പലരും ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് കൂട്ടി വായിക്കേണ്ട ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ 5-year പ്ലാൻ. ഞാൻ റഷ്യയിൽ, കാരണം 5-year പ്ലാൻ പലപ്പോഴും ഇന്ത്യ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ റഷ്യയിലാണല്ലോ 5-year പ്ലാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. ഈ 5-year പ്ലാൻ ഒരു രീതിയിലോ പല രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്കണോമിക്കൽ ബൂസ്റ്റും അഡ്വാൻസ്മെന്റും പല രാജ്യങ്ങൾക്കും നൽകി. പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം സംഭവിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഈ എക്കണോമിക്കൽ ബൂം അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ എൻവയോൺമെന്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഒരു സൈഡ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി പോലും പലപ്പോഴും പലരും പഠിക്കുന്നത് 1980കൾക്കും 1990കൾക്കും ശേഷമാണ്. അപ്പോൾ 5-year പ്ലാൻ ഒരു സൈഡിൽ ശക്തമായ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തപ്പം അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു സൈഡിൽ ശക്തമായ രീതിയിൽ ഒരു എൻവയോൺമെന്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം പിൽക്കാലത്താണ് മനസ്സിലാക്കുകയും അതും ഈ സെക്കൻഡ് വേവ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ് കാണുന്നതിനും. പിന്നെ ഇതിനോടൊപ്പം കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഡാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഇപ്പൊ ഡാമുകളെ പറ്റി കേരളത്തിലുള്ളവരോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം കേരളത്തിൽ എത്ര ഡാം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിരവധി ഡാമുകൾ. അതിന്റെ എണ്ണം എടുക്കാൻ എനിക്ക് തന്നെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് എത്ര ഡാമുകൾ ഉണ്ടെന്ന്. കാരണം ഇടുക്കി ജില്ലയിലേക്ക് നിങ്ങളൊരു ടൂർ പോവുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ഡാം നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റും. അതായത് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ജസ്റ്റ് മൂന്നാറിലേക്ക് നിങ്ങളൊരു ടൂർ പോകുക, അല്ലെങ്കിൽ തേക്കടിയിലേക്ക് ടൂർ പോകുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ഡാമുകൾ കാണും. പിന്നെ ഡാമുകളുടെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ കിടക്കുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം പല ഡാമുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയും അങ്ങനെയുള്ള അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളെ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ ഡാം കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, അത് ഒരുപാട് ആളുകളെ അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറ്റി പുതിയൊരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോകാൻ നിർബന്ധിതരാക്കി. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്, ഇറ്റ് ഫോഴ്സ് ദ ആനിമൽസ്, ബേർഡ്സ് ആൻഡ് മെനി അതർ മാമൽസ് ടു മൂവ് ടു ന്യൂ places. So due to the construction of dams, there was a displacing of millions of people that happened across the globe. It was not particularly about Western Ghats, it's particularly about India. It's happening across the globe. For example, namakariam the Three Gorges Dam, Hubei province-ilulla China-ile Hubei province-ilulla Three Gorges Dam. ഈ ഡാമിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എത്രയോ മില്യൺ ആളുകളാണ് പുതിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറേണ്ടി വന്നത്. അപ്പം അത്രമായ ശക്തമായ ഒരു എൻവയോൺമെന്റൽ ആഘാതം അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഡാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും. അതിൻ്റെതായ ചില ബെനിഫിറ്റുകളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ ശക്തമായ രീതിയിൽ പല എൻവയോൺമെന്റൽ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സും ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ കേരളത്തെ പറ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിനെ പറ്റി പറയാം, സൈലന്റ് വാലി മൂവ്മെന്റ് തന്നെ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ എതിരെയുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പം ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെന്റലിസത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫേസിലാണ് ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെന്റലിസം മൂവ്മെന്റുകൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയോളജിക്കൽ ലെവലിലുള്ള ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെന്റലിസവും ആ ഐഡിയോളജിക്കൽ ലെവലിൽ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ 1962 ശേഷം
കൂടുതൽ ആക്ടിവിസമായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ സെൻസിലുള്ള പല മൂവ്മെന്റുകളും. കാരണം ഈ മൂവ്മെന്റിൽ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അല്ലെ പോരാട്ടങ്ങൾ നയിച്ച എൻവയോൺമെന്റൽ ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ ലോകത്തുണ്ട്. ഇതിന് ആരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വളരെയധികം പ്രായമുള്ള സമയത്ത് പോലെ 80കളിലും 90കളിലും പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയ ആളുകളെ നമുക്കറിയാം. ആരുടെയും പേരെടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ എൻവയോൺമെന്റൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റുകളുടെയും അടിത്തറ വാങ്ങിയത് ഫസ്റ്റ് വേവിലുണ്ടായ ഒരു ഐഡിയോളജിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സോ ഇതാണ് ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെന്റലിസത്തിന് രണ്ട് ഫേസുകൾ. സോ ആഫ്റ്റർ ദിസ് യു ക്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എന്താണ് ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെന്റലിസം എന്നും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെന്റലിസം എന്ന ഈ മൂവ്മെന്റ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെട്ടതെന്നും. So moving from global environmentalism to Western Ghats, I'm not going deep into the location of Western Ghats because our beloved principal has already detailed about all these things, because he mentioned global Western Ghats എന്ന് പറയുന്നത് റിവർ താപ്തി, ഗുജറാത്തിലെ റിവർ താപ്തി മുതൽ ഇന്ത്യയുടെ സദേൺ എൻഡിലെ വരെയുള്ള ആ ഒരു പർവ്വത നിരയെയാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇന്ത്യയിലുള്ള വൺ ഓഫ് ദി ടു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആണ്. അതായത് ഈസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് തന്നെയാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൺസൂൺ വെതർ പാറ്റേണിനെ ശക്തമായ രീതിയിൽ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റിലെ മൺസൂൺ വെതർ പാറ്റേണിനെ ശക്തമായി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് ആണ്. അതിന്റെ ലൊക്കേഷനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ, അതായത് ഈ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്, ഇവിടെ അറേബ്യൻ സീ ഉണ്ട്. ഈ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള മൗണ്ടൻ റേഞ്ചിനെയാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ റെഡ് കളർ എത്രത്തോളം വിസിബിൾ ആണെന്ന് അറിയില്ല. ഈ റെഡ് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ ആണ് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ്. ഈ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിന്റെ പല പെക്യുലാരിറ്റീസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പല ഫ്ലോറൽ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അവിടെ, പല മൃഗങ്ങളുണ്ട്, പല പക്ഷികളുണ്ട്, ശലഭങ്ങളുണ്ട്, ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഉണ്ട്. ഹിസ്റ്റോറിക്കലി വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് മലബാർ കോസ്റ്റിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ച് ആണ് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ്. എന്താണ് മലബാർ കോസ്റ്റിന്റെ പ്രാധാന്യം? അതായത് യൂറോപ്പ്, നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, വാസ്കോ ഡ ഗാമ 1498 കാലിക്കറ്റിൽ വന്നിറങ്ങിയത്. ഈ കാലിക്കറ്റിൽ വന്നിറങ്ങി. ഈ കാലിക്കറ്റ് മലബാർ കോസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമാണ്. അങ്ങനെ യൂറോപ്യൻസ് ആദ്യമായി ഏഷ്യയിൽ കടൽ വഴി എത്തിയ കോസ്റ്റൽ റീജിയന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ച് ആണ് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ്. സോ അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം 1500-കൾക്ക് ശേഷം വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിന് ഉണ്ടെന്നും കൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ലോകത്ത് വേറൊരു പർവ്വത നിരക്കും അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കലി വളരെ പ്രാധാന്യം നിറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. പലരും മറക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിനെ പറ്റി ഈ ഒരു കാര്യം. കാരണം ഇൻ ദ 14ാം നൂറ്റാണ്ടിലും 15ാം നൂറ്റാണ്ടിലും ലോകമെമ്പാടും പല യൂറോപ്യൻസും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാനുള്ള കടൽ വഴി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാനുള്ള ശക്തമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ആ ശ്രമങ്ങൾ അവസാനം ചെന്നെത്തിയത് കാലിക്കറ്റിലാണ്. അപ്പം ഈ കാലിക്കറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മലബാർ കോസ്റ്റിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ച് ആണ് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ്. ഈ മാപ്പിൽ ഈ റെഡ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് ലൈറ്റ് റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു റീജിയൻ, ഈ ഒരു കോസ്റ്റിനെയാണ് മലബാർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മലബാർ കോസ്റ്റ്. സോ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഈ ഇമ്പോർട്ടൻസും കൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മലബാർ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിനെ പറ്റി. ആസ് ഐ മെൻഷൻ, ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശമുള്ള 30% പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോണ അല്ലെങ്കിൽ മാമൽസ് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് മലബാർ കോസ്റ്റിലാണ്. പിന്നെ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിലാണ്. ഈ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിലെ there are many varieties of species living in Western Ghats. So I will mention two important. One of them was നീലഗിരി താഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന വരയാടുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ സൈലന്റ് വാലി പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണുന്ന സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾ. പിന്നെ ഇതിനോടൊപ്പം കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടാണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ബുക്കിന്റെ രചന. ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് മലബാർ കോസ്റ്റിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചെടികളെ പറ്റിയാണ് എഴുതപ്പെട്ടതെങ്കിലും വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിൽ മലബാർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന, as I mentioned, it is parallel to the western Western Ghats is parallel to the Malabar coast. So in that sense, Hortus Malabaricus includes tells about the varieties of many plants in the Western Ghats. So ലോകത്ത് തന്നെ ആദ്യമായി എഴുതപ്പെട്ട ഒരു ബൊട്ടാണിക്കൽ ബുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ 12-13 വോളിയമുള്ള 17ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഡച്ചുകാർ വാൻഡ്രിയുടെ കമ്പയർ ചെയ്ത ഒരു ബുക്കിനകത്ത് പോലും ഈ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിന്റെ പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന ഫ്ലോറ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സുകളെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചെടികളെ പറ്റി കൃത്യമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
So environmentalism in Western Ghats and Silent Valley movement. So വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിൽ പല രീതിയിൽ പല എൻവയോൺമെന്റൽ മൂവ്മെന്റുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ കേരളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈലന്റ് വാലി മൂവ്മെന്റ് ആണ്. സൈലന്റ് വാലി മൂവ്മെന്റ് നമുക്കറിയാം, സൈലന്റ് വാലി ഇസ് എ ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. അതായത് പാലക്കാടുള്ള സൈലന്റ് വാലി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. നമുക്കറിയാം അതിൽ സൈലന്റ് വാലിക്ക് സൈലന്റ് എന്ന പേര് കിട്ടാൻ തന്നെ കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സിക്കാട് വീട്, ചീവീടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്പേസിന് അല്ലെങ്കിൽ ചീവീടുകളുടെ എണ്ണം കുറവായതുകൊണ്ടാണ് സൈലന്റ് വാലി എന്ന പേര് തന്നെ കിട്ടിയത്. ആസ് ഐ മെൻഷൻ, ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ പ്ലേസ് ഫോർ ഡൈവേഴ്സ് ഫ്ലോറൽ ആൻഡ് ഫോണൽ പോപ്പുലേഷൻ. ആൻഡ് ഓൾസോ സൈലന്റ് വാലിയിലാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ സിംഹവാലൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ലോകത്ത്. സോ ഇത് കൂടാതെ വളരെയധികം ജൈവ വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു സൈലന്റ് വാലി. അതായത് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് itself is a hotspot, global biodiversity hotspot. In that biodiversity hotspot, Silent Valley was one of the important area or geographical space in this Western Ghats. But in 1970s, 1970 അല്ലെങ്കിൽ 1970-കളിൽ KSEB, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്, കുന്തിപ്പുഴയിൽ ഒരു ഡാം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ആ ഡാം ഒരു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഒരു ഡാം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. കാരണം അവരുടെ പ്രവൃത്തി ജെന്യുവൻ പ്രവൃത്തിയല്ല, അവര് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ രീതിയിൽ ഒരു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്രൊജക്ട് കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഒരു പരിസ്ഥിതിയുടെ ആഘാതത്തെ പറ്റി അന്ന് കൃത്യമായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലും അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി അവർ മനസ്സിലാക്കിയില്ല, പരിസ്ഥിതി ആഘാതത്തെ പറ്റി. അപ്പം ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ പോരാട്ടം തുടക്കം കുറിച്ചതും സാധാരണക്കാരായ എഴുത്തുകാരും അധ്യാപകരുമാണ്. അതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത്, ഗ്ലോബൽ സൗത്തിലുള്ള പല സെക്കൻഡ് ഫേസിലുള്ള പല എൻവയോൺമെന്റൽ മൂവ്മെന്റുകളും തുടങ്ങിയത് സാധാരണ മനുഷ്യരാണ്. അതായത് ഒരുപാട് പണമുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായി ശക്തമായ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയുള്ള ആളുകളല്ല, സാധാരണ ജനം, സാധാരണ അധ്യാപകരും സാധാരണ കർഷകരും സാധാരണ ട്രൈബൽ ആളുകളും ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് ഈ പല മൂവ്മെന്റുകളും എൻവയോൺമെന്റൽ മൂവ്മെന്റുകളും ഈ ഗ്ലോബൽ സൗത്തിൽ തുടങ്ങിയത്, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ സൈലന്റ് വാലി പ്രൊജക്ട്. സോ നമുക്കറിയാം, സൈലന്റ് വാലി പ്രൊജക്ടിന് വേണ്ടി ശക്തമായി പോരാടിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് അലോങ് വിത്ത് സൈലന്റ് വാലി സംരക്ഷണ സമിതി. നമുക്കറിയാം പല ആളുകൾ ശക്തമായ രീതിയിൽ ഈ പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ആളുകളുടെ പേര് ഇവിടെ പറയണമെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ പറയുകയാണ്. പക്ഷെ മുൻപ് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെന്റലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചില ആളുകളുടെ പേര് മാത്രമാണ്. ഇതിനോടൊപ്പം കൂടിച്ചേർത്ത് വായിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, പേര് പോലും അറിയാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആ സൈലന്റ് വാലി പ്രൊജക്ട് തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് ഇല്ലാതാകുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം MK പ്രസാദ്, സതീഷ് ചന്ദ്രൻ നായർ, പ്രൊഫസർ ജോൺ ജേക്കബ്, KK നീലകണ്ഠൻ, K സുരേന്ദ്രനാഥ്, സുഗതകുമാരി, ഡോക്ടർ VS വിജയൻ, സ്റ്റീവ് ഗ്രീൻ, മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ, റോമുലാസ് വിറ്റേക്കർ. സോ ഇതുപോലുള്ള ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചിന്തകരുടെയും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുടെയും എഴുത്തുകാരുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ബൊട്ടാണിസ്റ്റുകളുടെയും സുവോളജിസ്റ്റുകളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റൽ കൺസർവേഷനിസ്റ്റുകളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുടെയും എല്ലാം ഒരു ശക്തമായ ഇടപെടൽ മൂലമാണ് സൈലന്റ് വാലി പ്രൊജക്ട് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റിനെ വായിക്കണം. കാരണം 1970-കളിൽ ഇന്നത്തെ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സദേൺ എൻഡിൽ ഉള്ള കേരളത്തിൽ ഈ സൈലന്റ് വാലി മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നു എന്നുകൂടെ നമുക്ക് കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് മൂവ്മെന്റും ലോക ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച രണ്ട് എൻവയോൺമെന്റൽ മൂവ്മെന്റുകൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കി എന്ന് ഞാൻ ഇന്നും സംശയിക്കുന്നു. കാരണം ഇപ്പൊ സൈലന്റ് വാലി മൂവ്മെന്റിനെ പറ്റി ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പോലും ഇവർക്ക് പലർക്കും വളരെ ആശ്ചര്യത്തോടെയും വളരെ എക്സൈറ്റഡോടെയും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് സൈലന്റ് വാലി മൂവ്മെന്റ്. ബട്ട് ഞാൻ ഈ സൈലന്റ് വാലി മൂവ്മെന്റിന്റെ ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ സ്കെച്ച് ഒന്നും അല്ല തന്നത്. വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ട് എന്താണ് സൈലന്റ് വാലി മൂവ്മെന്റും അതും എങ്ങനെയാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സും ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെന്റലിസമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ 1970-ൽ ശക്തമായ രീതിയിൽ സൈലന്റ് വാലി പ്രൊജക്ടിനെതിരെ സമരം നടക്കുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായി സൈലന്റ് വാലി പ്രൊജക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയും 1985-ൽ സൈലന്റ് വാലി ഒരു നാഷണൽ പാർക്കായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അതിന് ഇനാഗുറേഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറ്റ് വാസ് എ ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് നോൺ വയലന്റ് എൻവയോൺമെന്റൽ മൂവ്മെന്റ് ഫ്രം വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട് ദാറ്റ് ഗോട്ട് റെക്കഗ്നിഷൻ അക്രോസ് ദി ഗ്ലോബ്. സോ അത്രത്തോളം റെക്കഗ്നിഷൻ ലോകമെമ്പാടും കിട്ടിയ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു സൈലന്റ് വാലി മൂവ്മെന്റ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡാമുകളുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു രീതിയിൽ വികസനം നമ്മുടെ നാടിന് നൽകുമ്പോൾ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ശക്തമായ രീതിയിൽ പാരിസ്ഥിതി ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിരുന്നു. ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വെള്ളത്തിനടിയിലായ കുറച്ച് ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഗ്രാമങ്ങൾ ഇന്നും പലപ്പോഴും വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ ഒരു ഗ്രാമം നിലനിൽക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ
നമുക്കറിയാം നർമ്മദ പ്രൊജക്റ്റും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നർമ്മദ ബച്ചാ ആന്തോളൻ എന്ന് പറയുന്ന സമരവും പല സമരങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള പല സമരങ്ങളും ഡാമുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡാമുകൾ എത്രത്തോളം പ്രകൃതിയെ ബാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിൽക്കാലത്ത് പ്രകൃതിയെ എത്രത്തോളം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ്. അതിനെതിരെ ശക്തമായി പോരാട്ടം നയിച്ച ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള നമ്മുടെ പൂർവികര്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പൂർവികർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പരിചയക്കാരിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ മുന്നേറ്റത്തിൽ ശക്തമായി പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ പരിചയത്തിൽ കാണും. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കാണുവാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ചോദിക്കുക ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പോരാട്ടം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നും അതായത് ഇന്നത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയും അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ ടിവിയോ ഫോണോ ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ശക്തമായ രീതിയിൽ ഒരു പരിസ്ഥിതി മുന്നേറ്റം വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ സൈലന്റ് വാലി പ്രൊജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതോ ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെന്റലിസത്തിന് 2 ഫേസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഇസ് ഐഡിയോളജിക്കൽ ഫേസ്, ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് മോർ ഓഫ് പ്രാക്ടിക്കൽ സെൻസ്. ആ പ്രാക്ടിക്കൽ സെൻസിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിലെ പല എൻവയോൺമെന്റൽ മൂവ്മെന്റും. ഈ സൈലന്റ് വാലിക്ക് ശേഷവും പല മൂവ്മെന്റുകളും വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ 2 പാരിസ്ഥിതിക റിപ്പോർട്ടുകളെ പറ്റി അറിയാം. അതിനുശേഷം 2010 ശേഷം നമുക്കറിയാം ആ പാരിസ്ഥിതിക റിപ്പോർട്ടുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലുണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലുണ്ടായ സമരങ്ങളെ പറ്റിയും ആ സമരങ്ങളെ പറ്റിയോ അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ പറ്റി കടക്കുവാനോ പറയുവാനോ അല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കും. കാരണം ഈ കഴിഞ്ഞ കൊടുത്ത പ്രളയവും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചുകൾ എത്രത്തോളം ആളുകൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് അതായത് ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ടാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ്. അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെന്നുള്ളതും കേരളം അതിന്റെ ഭാഗമാണെന്നുള്ളതിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് നാം അതിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റിയും നാം തിരിച്ചറിയണം. നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാലേ നമ്മളിലൂടെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരും അടുത്ത തലമുറയെങ്കിലും ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ. വികസനം നമ്മുടെ നാടിന്റെ ആവശ്യമാണെങ്കിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രകൃതി സന്തുലനമായി ഇന്ന് പല പ്രൊജക്ട് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ശക്തമായ രീതിയിൽ ഒരു സമരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്. ആ പ്രൊജക്ടിന്റെ മെറിറ്റിലെ പറ്റിയോ ഡിമെറിറ്റിലെ പറ്റിയോ അല്ല ഞാൻ കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പല വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ ലോങ് ടൈമിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതിക്ക് എത്രത്തോളം നാശം വരുത്തുമെന്നും കൂടെ ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം കൂടിച്ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, വികസനവും നാടിന്റെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പം എൻവയോൺമെന്റലിസം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഒരു വികസനവും വേണ്ട എന്നല്ല, പ്രകൃതിയെ ഒരുപാട് പ്രകൃതിയെ ശക്തമായ ഒരു നശീകരണത്തിലേക്ക് പോകാതെ ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ഡീഗ്രേഡേഷൻ ഉണ്ടാകാതെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ പറ്റിയാണ് ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെന്റലിസം നമ്മോട് എപ്പോഴും പറയുന്നത്. സോ ആസ് ഐ മെൻഷൻ ടു കൺക്ലൂഡ്, എൻവയോൺമെന്റലിസം ഈസ് മൂവിംഗ് ഫാസ്റ്റ് അക്രോസ് ദ ഗ്ലോബ് irrespective of geographical boundaries. We can be we can be part of environmentalism, having the awareness about that our ancestors preserved the nature, and it's our duty and responsibility to preserve the environment for the present and also for the future. Also remember that environment is not just taking care about some plants, trees, animals, or the natural world. It's also about showing consideration to the people around you. പാരിസ്ഥിതികവാദം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് മരങ്ങളെ പറ്റിയോ കുറച്ച് മരം നടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പോരാട്ടങ്ങൾ നയിക്കുന്നതോ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരെ പറ്റി എല്ലാ ജീവികളിലും എല്ലാ സഹജീവികളിലും അവരെല്ലാം ഈ ഒരു എൻവയോൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു നമ്മുടെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുവാനും അവരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും കൂടെയാണ് എൻവയോൺമെന്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എൻവയോൺമെന്റലിസം ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഫ്യൂച്ചർ. ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പോരാട്ടമല്ല ഒരിക്കലും ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെന്റലിസം. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മൈ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. ആൻഡ് ആസ് ഐ മെൻഷൻ, you can contradict with my point. I'm happy to hear the contradictory views from you guys. But as I believe that global environmentalism is a movement that tells us that we need to understand from the past, and we have the responsibility to preserve the present, and we have the moral responsibility to preserve the environment for the future also. So that's all about my talk. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുകൊണ്ട് എന്നെ ടോക്ക് ചെയ്യാൻ നിർത്തുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി എനിക്കിവിടെ സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്ന ഫാത്തിമാത നാഷണൽ ഓട്ടോണമസ് കോളേജിനും അവിടുത്തെ മാനേജ്മെന്റിനും പ്രിൻസിപ്പാളിനും ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും IQAC-ക്കും നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമുള്ള ചോദ്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് കോൺട്രാഡിക്ടറി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും സംസാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വർത്തമാനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കോൺട്രാഡിക്ടറി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പോയിന്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഐ എം ഹാപ്പി ടു ആൻസർ ദാറ്റ്. And that's all from me. Thank you. Thank you so much, Donald Thomas, sir. It was really interesting and thought-provoking session. We get new ideas from your speech, like scientific forestry
And also we about 2 sessions. So that means first session and second session, that is first phase and second phase environmentalism. And we get more idea about scientific forestry, national park, like that. So thank you so much. And if students have any doubt, you can ask. It is not considered as a Q&A session, but if you have any doubt, you can clear the doubt. Okay, students, please ask your questions. കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട, നിങ്ങളുടെ സംശയം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സർ ക്ലിയർ ചെയ്തു തരും. And if you want to ask any questions, you can also type it in your chat box. Any doubt? ഓക്കെ, സ്റ്റുഡൻസിന് സംശയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Can I add something, if possible? Hi, can I add something to? Can you hear me? Hello. Yes, sir. Clear. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെതായ രീതിയിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. രമചന്ദ്ര ഗുഹയുടെ ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെന്റലിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കും റിച്ചാർഡ് ഗ്രോവിന്റെ ഗ്രീൻ ഇമ്പീരിയലിസം എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ബുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസഫിന്റെ ലൈക് ടെക്നോ എക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പീരിയലിസം ഇൻ ഇന്ത്യ, അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന അങ്ങനെ കുറച്ച് ബുക്കുകളിലൂടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ ബുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങൾ ഈ ബുക്കുകളിലെല്ലാം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഇനി തുടർന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും എനിക്ക് മെയിൽ അയക്കാം. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിസ്കഷൻ നടത്താൻ സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്ലീസ് ഷൂട്ട് മീ എ മെയിൽ and I'm happy to have further discussion. Okay, thank you sir. Father എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? One second. Hello, am I audible? Hello. Yes sir. Yes father. Yeah, it was very nice. Thank you for being a part of Fatima and enriching us. Thank you. And of course, as I have said in the beginning, to all of you, dear students, this webinar is not only for acquiring information, but it's a part of our formation, in the sense that we should know our history as well as the history of nature, and we should be able to do whatever things possible for us. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ വനനശീകരണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിക്ഷോഭമൊന്നും, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊല്ലം വളരെയധികം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രളയം വന്നപ്പോഴും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോഴും ഒന്നും കൊല്ലത്തിന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സുരക്ഷിതരാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇരിക്കരുത്. മറിച്ച് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്, ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ എടുത്ത് വലിച്ചെറിയുന്നത് പോലും വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കണം. പിന്നെ എല്ലാ പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടോക്കിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ അറിവ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഇപ്പം ഗാന്ധിജി മുതൽ ഈ അവസാനം സൈലന്റ് വാലിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രക്ഷോഭണം നടത്തിയ വ്യക്തികൾ പോലും അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ആശയം ഇത് തന്നെയാണ്. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചാലേ നമുക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ സത്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെബിനാർ കൂടുതൽ അർത്ഥപൂർണ്ണമാകും. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെറും ഒരു ഫോർമാലിറ്റി മാത്രമായിട്ട് മാറും, ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസിംഗ് മാത്രമായിട്ട് മാറും. അത് മാത്രമായിട്ട് മാറാതെ ഒരു ഫോർമേറ്റീവ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ വളരെ സുന്ദരമായിട്ടും വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും ഈ ഒരു സെമിനാർ നയിച്ച സാറിന് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, Father. Next is word of thanks. For that, I would like to invite our teacher, our sir, Mr. Agustin, sir. Ma'am, am I audible? Yeah, yes. Okay. Good morning to one and all.
In this pleasant morning, I would like to present vote of thanks on behalf of Fatima and Mata National College and the Department of History. I take this as a golden opportunity. I take this as a golden opportunity Hello. Yes, sir. Sorry. Okay, I take this as a golden opportunity to thank our respected resource person, Mr. Donald Thomas. Actually, എനിക്ക് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത്, സാർ ആദ്യം ഒരു തിരുത്ത് സാർ പറയണ്ടേ സാറിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ. സാർ പ്രൊഫസർ അല്ല, സാർ ഇനി ഒരുപാട് മുൻപോട്ട് പോകണം ഈ ഒരു എയിം അച്ചീവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ആക്ച്വലി സാർ ഞാനും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളും പ്രൊഫസേഴ്സ് അല്ല, ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഓരോരോ മൈൽ സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. സാറിന്റെ ആ ഒരു ഹംബിൾനെസ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സാറിന്റെ ആ ഒരു ഹംബിൾനെസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ പറയുന്ന ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോഴും ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ അറിവും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ ഒരു സെഷനിലുപരി എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് സാറിന്റെ ആ ഒരു ഹംബിൾനെസ് തന്നെയാണ്. എനിക്ക് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും അതൊരു മോഡൽ തന്നെ ആയിരിക്കും സാറിന്റെ ആ ഒരു നേച്ചർ. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു ഫോർ സ്പെൻഡിങ് യുവർ വാല്യുബിൾ ടൈം and the golden treasure that you have handed over to us. സാർ പറഞ്ഞു തന്ന ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ, സാറ് എൻവയോൺമെന്റലിസത്തിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിനെ കുറിച്ചും സാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം വളരെ അർത്ഥവത്തായിരുന്നു. സോ അത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫാദർ പറഞ്ഞതുപോലെ ജസ്റ്റ് കൺസീവ് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കേട്ട് കളയാതെ ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. ഞങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഫാത്തിമ കുടുംബം തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സാർ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ പാലിക്കാനായിട്ടും ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു ഫോർ ഗിവിംഗ് യുവർ വാല്യുബിൾ ടൈം. നെക്സ്റ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു താങ്ക് അവർ മാനേജർ റെവറൻഡ് ഫാദർ ഡോക്ടർ അഭിലാഷ് ഗ്രിഗറി. ഫാദർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിവൈൻ സ്പിരിറ്റ് ആണ്. ഞങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതിലും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ കെയർ ചെയ്യുക, ഞങ്ങളെ നേഴ്സ് ചെയ്യുക, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഫാദർ ഇന്നും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. താങ്ക് യു ഫാദർ, താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ലവ്, യുവർ കെയർ ആൻഡ് ഗൈഡൻസ്. Thank you for spending your valuable time with us. Thank you very much. Next, I would like to thank our respected principal, Dr. Jojo sir. Sir, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും ഓരോ മുന്നേറ്റങ്ങളും ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു റെസ്പെക്റ്റബിൾ പേഴ്സൺ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ. ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എടുത്തു പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് ചെയ്തു തരുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പലിന് thank you sir, thank you for spending your valuable time. Thank you Augustine sir for your good words. Next, I would like to thank my beloved teacher, enna padippicha teacher Ranjini miss. Thank you ma'am for giving an opportunity to present this thanks. Thank you, thanks so much. Okay, പിന്നീട് ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ള നന്ദി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വെബിനാർ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൽ സഹകരിച്ച് ഇതിൽ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫെലോ ടീച്ചേഴ്സിനും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾക്കും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഫാത്തിമ കോളേജിന്റെയും എന്റെയും പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള താങ്ക് യു ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു അലോട്ട്. ജോജോ സർ. Yes. സാർ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് വാക്കൊന്ന് പറയാമോ? First of all, a word of gratitude from the bottom of my heart to Dr. Donald Thomas. Sir, where are you from in Kerala? ഞാൻ ഇടുക്കിയിലാണ്. ഇടുക്കി മൂന്നാർ അടുത്താണ് എൻ്റെ വീട്. സാർ ഇത്തിരി ഉറക്കെ പറയാമോ? സോറി ഞാൻ ഇടുക്കിയിലെ മൂന്നാർ അടുത്താണ് എൻ്റെ വീട്. ഇടുക്കി. ഓക്കെ. മൂന്നാർ നമ്മുടെ ഇഷ്ടംപോലെ കുട്ടികൾ അവിടെ ടൂർ പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ. 4-5 ബാച്ച് അവിടെ ഉണ്ട്. Okay, great. Sir, so I had a friend in Stony Brook. Okay. But now he is in other country. അവിടെ പുള്ളി PhD ഇതാണെന്ന് പറയുന്നത്. Oh, അത് ശരി. അത് North Indian only, Malayala. North Indian. Okay. I could not listen to your talk fully, but what all I heard was very, very worth listening and very informative. Okay, please inform us when you come down to Kerala. We'll be only happy to receive you here and listen to you more directly from you.
Sure, definitely. Thank you. Okay, thank you. Thank you so much Thank for you. joining us. Thank you. Thanks a Thank you, lot. sir. Thank you. Okay, sir. Once again, I would like to say more thanks for spending your valuable time here. സാറിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഞങ്ങൾ ഇനിയും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ അറിയിക്കും. സാർ അപ്പോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ടൈം ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരണം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നമുക്കത് വൈൻഡ് അപ്പ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Okay, thank you, sir. Have a nice day. Okay, thanks. Thanks to all. Thanks again, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.